ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਬरुण कौर मान। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰੀਅਲ एस्टेट ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ। ਰੀਅਲ एस्टेट ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੱਦ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਹੀਥਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਮਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲਿਆ। यूक्रेन मामले ते बाइडन की पुतिन नूं चेतावनी, कहा चुकाउणी पएगी हमले की भारी कीमत। भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है भारत। अमेरिका करजाई ने बाइडन नूं अफगान फंड ते अपना फैसला वापस लैण की कीती अपील। यूक्रेन रूस तणाव विचकार अमेरिकी दूत वास्ते कर्मचारी कीव तो रवाना। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। रूस ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾइडन ਨੇ ਕਿਹਾ कि यूक्रेन ते हमला करन नाल वपारक पद्धर ते जान माल दा नुकसान होएगा। एयर इंडिया वालों लंडन हीथरो अमृतसर लई होर सिद्धियां उड़ाणां शुरू करन दा यूके वास्ते पंजाबी भाईचारे वालों स्वागत कीता गया। अमृतसर विकास मंच सेवा ट्रस्ट यूके ते यूके दे वास्ते पंजाबी भाईचारे ने टाटा ग्रुप की एयर इंडिया वालों सीधी अमृतसर लंडन हीथरो उड़ान हफ्ते विच 1 तो बढ़ा के 3 करन दे फैसले का स्वागत किया है। इह नवीं सेवावां 27 मार्च तो शुरू होणगीआं। फ्लाई अमृतसर इनीशिएटिव के ग्लोबल कन्वीनर और अमृतसर विकास मंच के ओवरसीज सकत्तर समीप सिंह गुमटाला और सेवा ट्रस्ट यूके के संस्थापक चेयरमैन चरण कंवल सिंह सेखो ने ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਹੀਥਰੋ ਉਡਾਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। अमेरिका कनेडा सीमा ते बनिया सब तो वध बिजी पुल तकरीबन 1 हफ्ते तक बंद रहने के बाद ऐतवार देर रात फिर तो खुल गया। कोविड-19 संबंधी पाबंदियां विरुद्ध प्रदर्शन करन यह पुल बंद कर दिता गया सी। पुल के मालिक डेट्रॉयट इंटरनेशनल ब्रिज कंपनी ने एक बयान विच कहा कि एंबेसडर ब्रिज हुण पूरी तरह खुल गया है, जिस नाल कैनेडा और अमेरिका की आर्थिकता के विचकार एक बार फिर तो व्यापारक समान का वहाव शुरू हो गया। विंस्टर ओंटारियो विच पुलिस ने पहला कहा सी कि कैनेडा के कई ऑटोमोटिव प्लांटां नूं अमेरिका के डेट्रोइट शहर नाल जोड़न वाले पुल नेड़े 2 दर्जन तो वध लोकां नूं गिरफ्तार किया गया, 7 वाहनां नूं हटाया गया और 5 वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने शनिवार नूं प्रदर्शनकारियों नूं अपने पिकअप ट्रकां अते कारां नूं हटाउण लई मना लिया सी, जिस दे बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी उत्थे मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने पुल नूं रोकण लई उत्थे ट्रकां ते कारां नूं खड़ा कर दिता सी। इस पुल जरिए दोवां देशां विचकार 25% व्यापार हुंदा है। यूक्रेन मामले विच अमेरिका ते रूस विचाले तणाव वधदा जा रहा। इस विचाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने शनिवार नूं रूस के राष्ट्रपति नूं यूक्रेन की सरहद ते तैनात 1 लाख तो वध फौजियां नूं हटाउण लई कहा। इस नाल ही उन्होंने रूस नूं चेतावनी दिंदियां कहा कि जेकर वो यूक्रेन ते हमला करते हैं तो अमेरिका ते उसके सहयोगी दृढ़ता नाल जवाब देणगे। उसनूं इसकी भारी कीमत चुकाउणी पएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी है। मिली जानकारी अनुसार बाइडन ने पुतिन नूं कहा कि हमले का नतीजा मनुखी पीड़ा होएगा और रूस का अक्स खराब होएगा। इस दे नाल ही बाइडन ने पुतिन नूं यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन ते कूटनीतिक जारी रखेगा पर होर स्थितियां लई भी बराबर तैयार है। यूक्रेन संकट विचाले रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन विचाले फोन ते भी 62 मिनट गलबात हुई सी। दोवां नेतां विचाले गलबात उदों हुई सी जदों बाइडन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने खुफिया जानकारी का हवाला दिंदे हुए चेतावनी दी सी कि रूस कुछ दिनों विच 20 फरवरी नूं बीजिंग विच चल रहे सर्द रुत ओलंपिक के खत्म होने तो पहला हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस ने हिंद प्रशांत रणनीतिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत नूं भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पै रहा, खास तौर पर चीन और असल कंट्रोल रेखा ते उसके व्यवहार कारण भारत लई वड्डियां चुनौतियां सामने आ रही ने।
शुक्रवार ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫੰਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਭਗ $7 ਅਰਬ ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਫੰਡ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੰਡ 9/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 9/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਰਤ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਕੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਹਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਵਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਵ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੂਤਵਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੋਂ ਲਵੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਦੂਤਵਾਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਦੇ ਹੋਨੋਲੂਲੂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਾਯਾਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀਮਾਸਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਚੁੰਗ ਜੂਈ ਜੋਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਵ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਵਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਮ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਉਕਸਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲੋਨੀ ਜ਼ੋਲੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਬੀਬਰ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਜ਼ੇ ਕਲੌਮਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦ ਨਾਈਸ ਗਾਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਖੁਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਰੇ 4 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੈਪਰ ਕੋਡੈਕ ਬਲੈਕ ਉਰਫ ਬਿਲ ਕੈਪਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ NBC ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਲੌਰੇਨ ਸਾਂਚੇਜ਼, ਅਭਿਨੇਤਾ ਐਂਥਨੀ ਅਤੇ ਟੌਨੀ ਗੋਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਡਵਿਨ ਡ੍ਰੇਕ, ਕਲੋਈ ਕਾਰਦਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਟੋਬੋ ਸਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 3 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 19, 24 ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 2:45 ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਡਮ ਬਲੈਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 2 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲਬੁਕਰਕ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਸ਼ੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਲਬੁਕਰਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਕੂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਤੱਕ 7 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਲਬੁਕਰਕ ਜਰਨਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਗਿਲਬਰਟ ਗੈਲੋਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ KRQE ਚੈਨਲ ਨੇ ਗੈਲਗੋਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। KRQE ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਇੱਕ BMX ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਕੂ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ 6 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜਪ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਾਦ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਛਵੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਨ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲ VoIP ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਲ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੇ origin ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੀੜਤ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਮੈਦਾਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
हैरिस काउंटी के शैरिफ दफ्तर अनुसार मौके उपर पुजे अग बुझाऊ अमले के राहत मुलाजमां ने जख्मी व्यक्तियों को हस्पताल पहुंचाया। टेक्सास के जनतक सुरक्षा विभाग अनुसार जख्मी व्यक्तियों में एक मर्द ते एक औरत शामिल है जिन्हां दी अजे पछाण नहीं हो सकी। उन्होंने एक लाइव फ्लाइट राही स्थानक हस्पताल विच पहुंचाउण लई तकरीबन 1 घंटे का समा लगा। विभाग के सार्जेंट रिचर्ड स्टैंडीफर ने कहा कि वो खबर दिंदियां राहत महसूस कर रहे हैं कि दोनों यात्री जिउंदे ने ते उन्हां दा इलाज किया गया है। स्टैंडीफर अनुसार इस छोटे जहाज विच पायलट समेत 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अजे हादसे के कारण का पता नहीं लग सकिया। मिनियापोलिस विच इस महीने के शुरू च पुलिस हत्थों मारे गए काले व्यक्ति आमिर लॉकी का मामला तूल फड़दा नजर आ रहा। मृतक के परिवार के वकीलों ने कहा है कि एक होर उदाहरण है जिस तो पता लगता है कि नस्ल कारण किस तरह काले अमरीकियों नाल नजिठिया जाता है। वकील ने कहा है कि बंदूक रखने के अधिकार तो नस्ल के आधार पर किसी को वांझा नहीं किया जा सकता। 22 साला मृतक के परिवार अनुसार लॉकी कानूनी तौर पर एक गन का मालिक से ते उसका कोई अपराधक रिकॉर्ड नहीं है। 2 फरवरी को मिनियापोलिस के अनेकों पुलिस अफसरों के बिना दरवाजा खड़काया जां सूचना दित्तियां घर विच दाखिल होने उपरंत केवल 10 सेकंडां विच लॉकी नूं सदा लई खामोश कर दिता गया। पुलिस अनुसार लॉकी कंबल विच सी ते उसके हाथ विच गन सी। परिवार के वकील जैफ अनुसार तथ्य यह है कि काले अमरीकियों नाल अजिहा कुछ वार-वार हो रहा। वकील ने सवाल किया है कि होर किसी अमरीकी नाल इस तरह क्यों नहीं हुंदा। ये कोई हैरानी वाली गल नहीं है। कनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के शहर बरनवी निवासी बलजिंदर सिंह पुरेवाल ते इंदरजीत कौर पुरेवाल की $5,02,000 भाव तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। पुरेवाल जोड़े ने लोटो मैक्स लॉटरी की टिकट बरनवी के कनेडा वे ते स्थित कैसकेड्स हस्की गैस स्टेशन से खरीदी सी। लॉटरी जितण तो बाद खुशी विच खीवे हुए पुरेवाल जोड़े का कहना है कि वो जीती हुई रकम नाल अपने घर वास्ते लिया करता वापस मोड़नगे ते भविख विच यात्रा ते जाणगे। पुरेवाल जोड़ा लंबे समय तो कनेडा विच रह रहा है। इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट मामले विच फड़े गए नशा समगलर रणजीत सिंह उर्फ जीता मौड़ ते रिटायर्ड एसीपी बिमल कांत नूं लैके नवे खुलासे हो रहे ने। शनिवार नूं जीता मौड़ दे घर सर्च तो बाद STF टीम ने उस तो गंभीरता नाल पुछगिछ की। पुछगिछ दौरान जीता मौड़ ने फोन ते मिले कुछ नंबरां दे संबंध विच पुछगिछ की गई। इस संबंधी STF दे AIG स्नेहदीप शर्मा ते इंचार्ज हरबंस सिंह ने दस्सिया कि जीता मौड़ दे घर जो रजिस्ट्रियां बैंक खात्यां दीयां पासबुकां ते कई इकरारनामे ते हल्फिया बयान मिले सन। उस संबंधी गंभीरता नाल पुछगिछ की जा रही है। खबर मिली है कि जीता मौड़ का एक साथी कुछ देर पहला अमेरिका विच नशे समेत फड़िया गया सी। उस संबंधी पुछगिछ की जा रही है। शनिवार और ऐतवार सरकारी छुट्टी होने कारण जीता मौड़ के बैंक खात्यां की जांच नहीं हो सकी। हुण सोमवार नूं जीता मौड़ के दर्जना बैंक खात्यां की जांच शुरू हुई है। इटली के लंबार्दिया सूबे के सुजारा विच एक पंजाबी नौजवान का बेरहमी नाल कतल हो गया ते उसते कतल के दोष भी 2 सके पंजाबी भरावां ते ही लगे ने जिन्हां नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार इत्थे लोहे के काम काज की एक फैक्ट्री विच काम कर रहे कुछ प्रवासी पंजाबियों विच किसी गल नूं लैके आपस विच झगड़ा हो गया। यह झगड़ा इन्ना वध गया कि 2 सके पंजाबी भरावां ने कथित तौर पर 38 साला रणजीत बैंस के राडां ते बेलचे नाल हमला कर दिता। गंभीर जख्मी हालत विच उसनूं एयर एंबूलेंस की सहायता नाल हस्पताल पहुंचाउण दा यतन किया गया पर इस दौरान उसने दम तोड़ दिता। पुलिस ने इस कतल मामले विच 2 सके भरावां नूं गिरफ्तार कर लिया। घटना के असली कारणों की पुलिस वालों बरीकी नाल पड़ताल की जा रही है। यूक्रेन नूं लैके रूस अते नाटो फोर्स दे विच पैदा होया तणाव हुण दुनिया के दूजे देशां नूं प्रभावित कर रहा। पूर्वी यूरोप विच युद्ध के खतरे दे विच यूक्रेन विच इंजीनियरिंग अते मैडिकल की पढ़ाई कर रहे 20,000 भारतीय विद्यार्थियां भी आफत विच पै गए ने। इन्हां विचों ज़्यादातर विद्यार्थी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पंजाब अते राजस्थान तो ने। इन्हां विद्यार्थियों नूं वापस भारत लियाउण लई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति सकरेत विच पटीशन दायर की गई। राजस्थान के कांग्रेसी नेता चरमेश शर्मा वालों दायर पटीशन विच कहा गया है कि पूरे देश तो 18 तो 20,000 भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन की अलग-अलग यूनीवर्सिटियों में पढ़ाई करने लई गए ने। भारत सरकार वालों अजे तक इन्हां दे जीवन नाल जुड़े हुए इस गंभीर मसले ते कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान के भी लगभग 1,000 विद्यार्थी यूक्रेन विच मौजूद ने। मीडिया रिपोर्टां मुताबक ज्यादातर भारतीय विद्यार्थी पश्चिमी यूक्रेन विच रहिंदे ने जबकि तणाव के हालात पूर्वी बार्डर ते ने।
ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 88,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 30 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।